Opposite poles faces each other. The magnetic lines will join and attract each other. When the same poles faces each other, the magnetic lines will not join and they repel each other. Now, let's see the magnetic field of the man. Myself Sridhar from Nairana English Medium High School from 9th class. Today I do that distillation process. First of all, I tell about what is my distillation process. The process of preparing distilled water is called distillation process. Now I will explain step by step. First we want to take one chemical flask and add some water and take a burner and heat it. When the water boils, the vapor shed comes through the pipe and enters into the bottle. The bottle contains cool water. The vapor shed will changes into liquid shed. The process of vapor shed changes into liquid shed is called condensation. The water which changes into liquid is the distilled water. Thank you. My name is Kirtana. I am also from 8th spot. Our name is hologram. Hologram is a three-dimensional image which can be seen through inferior object, and it can be, as you can see, the video playing from this phone is affected. The lights will affect on this mirror, and the light will show you the picture which is playing in a video. Thank you. Sir. Another one is this. And this is a 3D hologram. The pictures are playing here will combine together and form one image. Thank you. Thank you. Morning, sir. I'm
cerebrum will pass to the first station, and all the energy will produce and move to our houses and other places, etc. Thank you, sir. Thank you, sir. చెప్పు Hologram the three dimensions. మేడం పిల్లల కన్నా మీరే మాట్లాడుతున్నారు. In Neptune, they are in our living Milky Way, the galaxy. Thank you. Thank you. Why you are pushing like that? పైన We are from Ninth Spark from Narayana English Medium High School, Pacheti So as you can see, this our project is this section of board train. This section అంటే ఏంటంటే వస్తువుని కట్ చేయడం, సెన్సిటివ్ వస్తువు అంటే cutting a sensitive object is known as dissection. As you can see here, this is brain. This part is known as cerebrum. This is cerebrum. This is hypothalamus. This part is hypothalamus, whereas this is cerebellum. And this is the spinal cord. This is the pituitary gland, and this is the forebrain, whereas this is the midbrain. As you can see, this is pituitary gland, pons, cerebrum, medulla, spinal cord, and pons, cerebrum,
చేయాలని అనిపిస్తుంది. అప్పుడు అప్పుడు అవి ట్రిగ్గర్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే ఇలా చేయాలి మన బ్రెయిన్కి, ఇవి కావాలి అంటే అది దేనివల్ల అంటే తిండి బ్రెయిన్స్ వల్లే. తిండి బ్రెయిన్ వల్లే మనకి ఏమైనా థాట్స్ ఆలోచనలు అవన్నీ మనకు దేని వల్ల కలుస్తాయంటే తిండి బ్రెయిన్. హైపోథాలమస్ ఏంటంటే నొప్పి వచ్చింది, ఆ నొప్పిని హైపోథాలమస్ ద్వారా మీరు తెలుసుకున్నారు. అంటే వెన్నెముక స్పైనల్ కార్డ్ అంటారు. ఆ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది మన బాడీ అంతా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అదే ఆ స్పైనల్ కార్డ్ వచ్చి హైపోథాలమస్కి చెప్పద్ది, అంటే కనెక్ట్ అయి ఉంది. హైపోథాలమస్కి చెప్పద్ది. ఆ హైపోథాలమస్ ఏం చేస్తుందంటే బ్రెయిన్కి చెప్పద్ది. బ్రెయిన్కి ఎలా అంటే న్యూరాన్స్ ద్వారా బ్రెయిన్కి హైపోథాలమస్ వచ్చి బ్రెయిన్కి చెప్పద్ది. బ్రెయిన్ కూడా ఓకే మనకి నొప్పి ఉందని అర్థం. మనకి ఒక సెకండ్లో అర సెకండ్ అంత ఆ సెకండ్లోనే మనకి తెలుస్తుంది మనకు ఆ నొప్పి ఉన్నదని. నెక్స్ట్ పిక్చువరీ గ్లాండ్స్ మీరు ఎప్పుడు వినుంటారు. థైరాయిడ్, ఈస్ట్రోజన్, టెస్ట్రోజన్, స్వెట్ గ్లాండ్స్. ఓకే మేజర్గా అందరికీ థైరాయిడ్ అంటే తెలుసు. థైరాయిడ్ అంటే ఇక్కడ ఉండదని. సరే ఆ థైరాయిడ్ని మీకు థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ అంటారు కదా, అది ఎలా దేని వల్ల కంట్రోల్? ఇప్పుడు మనకి ఈస్ట్రోజన్, టెస్ట్రోజన్ అవి దేని వల్ల కంట్రోల్? చెమట అవన్నీ దేని వల్ల కంట్రోల్ చేయబడుతుంది అంటే ఈ పిక్చువరీ గ్లాండ్ వల్ల. ఈ పిక్చువరీ గ్లాండ్ అనేది మనకి మెయిన్ అనమాట. అదే మనకు అందరికి కంట్రోల్ చేస్తుంది బ్రెయిన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్రేనియం, స్కల్, మన బుర్రని పైన మన ఎంత ఉండేది తినలేదు కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ అది, దాన్ని క్రేనియం అంటారు. నెక్స్ట్ మిడ్ బ్రెయిన్ కూడా పెద్ద మేజర్ రోల్ ఏం కాదు, కానీ అదే హైపోథాలమస్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. స్పైనల్ కార్డ్ అంటే తెలుసు వెన్నెముక, దానివల్లే మన నరాలు నర్వ్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట మన స్పైనల్ కార్డ్. ఆ స్పైనల్ కార్డ్ వచ్చి హైపోథాలమస్కి చెప్పద్ది దేని ద్వారా? న్యూరాన్స్ అనేవి బ్రెయిన్ అంతా, ఈ బ్రెయిన్ చూస్తున్నారే మీరు, ఈ బ్రెయిన్ అంతా అనేది న్యూరాన్స్ ద్వారా తయారై ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇదంతా న్యూరాన్, ఇది హైపోథాలమస్. మరియు ఇది వచ్చి థాలమస్. దీనిపైన థాలమస్ పెద్ద మేజర్ రోల్ ఏం కాదు, కానీ హైపోథాలమస్ అంత మేజర్ రోల్గా వ్యాపిస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు చెప్పినట్టు హైపోథాలమస్ నుంచి పెయిన్ మరియు మీకు ఏమైనా థాట్స్ ఇది లేపాలి అనే ఒక థాట్ని అది వ్యాపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. థ్యాంక్ యూ. చెప్తా My co-partner Manishri. We are showing here live kidney star. This is a goat kidney. Actually, goat our kidney also like this only, but it is. This is the Bhageshwar, my co-partner Bhageshwar. We are from the 9th spot, and we are showing here a live kidney. This is the goat kidney. This is the reddish brown color. This is the main part of our organs. These are the parts of kidney. It is filters the blood and extract the urine from పార్వతి తెలుగు గాయత్రీదేవి, దుర్గాదేవి, లక్ష్మీదేవి, భరతమాత, సరస్వతీదేవి. Smile lightly, right smile.
స్మైల్ లైట్ స్మైల్. గోడకు ఆనుకోవాలి, ముందుకు జరుగుతారు. పట్టుకో పట్టుకో. ఉండవే. వచ్చేస్తున్నా. సరోజినీ నాయుడు, ఝాన్సీ లక్ష్మి, కవిత్రి మల్లా, మీరాబాయి, మీరాబాయి, సీత, సరోజినీ నాయుడు, రామభద్రుడు, నంది తిమ్మన, ఇప్పుడు చెప్పు. దూర్జటి, నంది తిమ్మన, రామభద్రుడు, మల్లన, తెనాలి రామకృష్ణ, అల్లసాని పెద్దన, అరే రే గమ్ముడు రావండి. నేను శ్రీకృష్ణదేవరాయని, వీరందరూ నా అష్టదిగ్గజాలు. గట్టిగా తులసీదాస్, ఎవరో తీయలేదు కదా. వీళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ పక్కన నిలబడతారు. నేను సీత, నేను శ్రీరాముడు. ఎవరు సంత రూమ్లో ఉండి వస్తున్నా. నేను సీతని, నేను శ్రీరాముడు.